تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے وجود پر اس کی واضح نشانیوں نے گواہی دی اور جس کے جود و کرم کا پتہ اس کی پوشیدہ اور ظاہر نعمتوں نے دی، جس کی حمد و تسبیح گردش کرنے والے افلاک، چلنے والے سیاروں اور چمکتے ستاروں نے کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے باہم نفرت کرنے والے دلوں کو جوڑا اور حیران و ششدر عقلوں کو راستہ دکھایا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمایا آپ پر، آپ کی پاک آل پر، آپ کے قابل فخر مناقب والے صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ پر اللہ رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ بغیر چلے پہنچنا نہیں، بغیر کام کیے حصولیابی نہیں، اور بغیر عزم و ارادے کے مراد و مقصد تک رسائی نہیں۔ جو آرزوؤں پر جیا اس کی حسرتیں بڑھی اور جو سنجیدہ ہوا اس کی ہمت بلند ہوئی۔ زندگی کا بوجھ کھلنڈر غیر سنجیدہ لوگ اٹھا نہیں سکتے، جو سنجیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا وہ سنجیدہ ہوا، جو غافل لوگوں کی صحبت میں رہا وہ غافل رہا، اور جو ذکر کرنے والوں کی رفاقت میں رہا اس نے ذکر کیا۔ اللہ کا فرمان ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر تمہیں اپنے دن کا خیال ہے تو سونے میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کا فرمان ہے اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ مسلمانوں، یہ گفتگو براہ راست ہے جو مقدمہ اور تمہید سے بے نیاز ہے، معاملہ بڑا ہے اور بات سنگین ہے۔ یہ گفتگو ہے خاندان اور اس کے استحکام کی، گھروں کی حفاظت اور معاشرے کے تحفظ کی۔ بھائیوں، خاندان کے احکام اور گھروں کے معاملات میں زیادہ بات کرنا اور بغیر علم کی ازدواجی تعلقات پر گفتگو کرنا خاندانوں کو بگاڑ دیتا ہے، فتنوں کو بھڑکاتا ہے اور استحکام کو کمزور کر دیتا ہے۔ شادی ایک بلند شرعی انسانی رشتہ ہے جو حقوق کی حفاظت کرتا ہے، سکون و راحت کو پھیلاتا ہے، سعادت لاتا ہے، امن و اطمینان قائم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گری ہوئی شہوتوں کی دلدلوں میں گرنے، سیدھی فطرت سے نکلنے اور راست معاشرے کے اقدار سے بغاوت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں، اہل علم و حکمت نے جامع کلام میں مشاہدات، تعلیمات، شریعت مطہرہ کے نصوص اور اہل علم کی تحقیقات اور اصحاب رائے کی حکمت سے ماخوذ استنباطات کی روشنی میں ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن سے خاندانوں میں استحکام آتا ہے اور گھروں کی تعمیر سکون و اطمینان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں، ازدواجی زندگی اور گھر میں سکون اور خاندان میں ایک جہتی کے قیام کی اصل اچھے طریقے سے بود و باش کرنا ہے۔ معزز شریعت نے کہا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اللہ نے اور فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے میں ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ اللہ نے اور فرمایا اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ نے اور فرمایا اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو۔ نیز اللہ نے فرمایا انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ اللہ نے فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ نے فرمایا یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ نیز اللہ نے فرمایا انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ اللہ نے اور فرمایا پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا خوشحال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اللہ نے اور فرمایا اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو اپنے لیے اچھائی سے کریں۔ نیز اللہ نے فرمایا اور عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ نے اور فرمایا طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب سے یہ 13 آیات ہیں جن میں معروف
यानी अच्छा तरीका भलाई का लफ्ज वारिद हुआ है। अल्लाह के बंदो, ये सब इसलिए है ताकि दोनों मुअज़्ज़ज़ मियाँ बीवी, उनके बाद खानदान और मुआशरा सब के सब जान ले कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है वो मफाद परस्ती या मुआवदा या तबादला का रिश्ता नहीं है। ये ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे सख्त कवानीन, खुश्क दफात और जामिद निज़ाम चलाएं, बल्कि वो तो मोहब्बत, सुकून, बावकार बूदोबाश का रिश्ता है। वो हुकूक हैं जो बाहम मुदगम और एक दूसरे से पूरे होते हैं। वो मुश्तरका जिम्मेदारियों का नाम है। वो है अच्छे तरीके से बूदोबाश करना और रहना सहना। अल्लाह ताला ने खानदान के मामले को और उसके इत्तेहाद, राहत और सुकून को अपने इस मुअज़्ज़ज़ फरमान में इकट्ठा कर दिया है। उनके साथ अच्छे तरीके से बूदोबाश रखो। अल मुआशरा बिल मारूफ यानी अच्छे तरीके से बूदोबाश रखना एक जामे, ठोस और पुरहिकमत कलिमा है जो उन खसलतों पर दलालत करता है जिनसे मियाँ बीवी को मुत्तसिफ होना चाहिए, जैसे हुस्न खुलुक और इहतिसाब और निगरानी में बारीक बीनी से दूरी। घर खूबसूरत है अगर दिल साफ रहे, ऐबों को नजरअंदाज करें और वो काम करे जो अल्लाहुल ग़यूब को खुश करे। ये कितनी खूबसूरत और बड़ी बात है कि मियाँ बीवी सच्चे जज्बात का तबादला करें, ऐसे जज्बात जिनके साथ उन्हें शऊर हो कि उन दोनों में से हर एक का दूसरे के दिल में एक मकाम है। ऐसे सच्चे जज्बात जो बिला तसन्नो दिल से निकले और उस नफ्स से निकले जो बिला तकल्लुफ उनके इजहार में लुत्फ महसूस करे और उन पर नाज करे। सच्चे जज्बात जिंदगी का लुत्फ हैं जिसका इस्तेक़बाल रश्क और सुकून से किया जाना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मवद्दत व मोहब्बत के साथ सच्चे इजहार को बोझल ना समझो, क्योंकि नफ्स में इसकी अनोखी तासीर गहरी कबूलियत और सेहर हलाल है। सेहर हलाल अच्छे कलाम से दिलों को मसहूर करना है और सबसे बड़ी कलाम मुस्कुराता अच्छा चेहरा है। तुम अपना हथियार अक्ल को बनाओ, जबान को नहीं। अपनी ताकत खामोशी में रखो, बुलंद आहंगी में नहीं। अपने कलाम को बुलंद करो, अपनी आवाज को नहीं। पुरसुकून आवाज चीख से ज्यादा ताकतवर है। तहदीब बेशर्मी को मात देती है। जी हाँ, आप मसाइल के हल के लिए खामोशी का सहारा लें, क्योंकि दूर अंदेशी गोंगी पैदा हुई है। आपका उसलूब ही आपकी कसौटी और आपका मकाम है। वो आपके बर्ताव का फन है। सो उसलूब जितना बुलंद होगा मकाम उतना बुलंद होगा। सबको तारीफ पसंद है, इसलिए इसमें बखीली ना करें और निफाक से बचें। जब तक आप ना मुस्कुराएं सआदत का इंतजार ना करें, मगर आप मुस्कुराएं ताकि सआदत हासिल करें। ऐ मुअज़्ज़ज़ मियाँ बीवी, बाहमी एहतराम ही उल्फत की फदा पैदा करता है। एहतराम और कदरदानी घरों के इस्तेहकाम की बुनियादों में से है। एहतराम अच्छी तरबियत और सच्ची दीनदारी पर दलालत करता है। एहतराम करो गरचे मोहब्बत ना हो, अपने घर वालों को जीतो गरचे मौक़िफ हार जाओ। मुसलमानों, अच्छी बुदोबाश में से है राज को छुपाना, ऐबों की सतरपोशी करना, खुशकुन तारीफ को फैलाना, अच्छी तरह सुनना, महबूब तरीन नाम से बुलाना, कारनामा और अच्छी कारकर्दगी पर शुक्रिया अदा करना, जो चीज नागवार गुजरे उससे खामोश रहना, बहस मुबाहसा को छोड़ना, गैर हाजिरी में दिफा करना, नरमी से नसीहत करना, सराहत का नहीं इशारा व किनाया का रास्ता अपनाना, गायबाना दुआ करना, खुश आइन चीज पर खुशी का और नुकसानदेह चीज पर दुख का इजहार करना, और इन तमाम चीजों का जामे अल्लाह आपकी हिफाजत करे। खानदान के अफराद में से हर एक फर्द के साथ ऐसा बर्ताव करना जिसे वो पसंद करे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अच्छी बुदोबाश में से है बर्ताव में नरमी बरतना। नरमी जिस चीज में भी हो उसे मुज़य्यन कर देती है और जिस चीज से भी उसे निकाला जाए उसे मायूब बना देती है। नरमी से अल्लाह बरकत और सुकून इत्मीनान नाजिल करता है। ऐ मुअज़्ज़ज़ मियाँ बीवी, अच्छी सुहबत में से है माफ करना। ये ताकत का सबसे बुलंद मकाम है और इंतकाम कमजोरी के सबसे बड़े मज़ाहिर में से है। माफ करना कमजोरी है, दिल की सफाई कोई ऐब नहीं और तगाफुल बरतना हमाकत नहीं, बल्कि ये सब तरबियत, अक्लबंदी और ताकत है और अच्छी नीयत के साथ इबादत व दीन है। तुम अपने घर वालों को जीतो गरचे तुम मौक़िफ हार जाओ। जिसने माफ किया उसके दिल को सुकून मिला और जो तकदीर पर राजी हुआ वो सआदतमंद हुआ। अच्छी इशरत में से तवादु है। अदबत तवादु में है। उस जगह सबसे ज्यादा पानी होता है जो सबसे ज्यादा पस्त होती है। तवादु गुरूर को शिकस्त देती है और वही तवादु इख्तियार करता है जिसे खुद पर भरोसा होता है और वही तकब्बुर करता है जिसे अपनी कमी का इल्म होता है। ऐ मियाँ बीवी, खानदानी मामलात में कमाल को
पाना मुहाल है और तमाम औसाफ को पूरा करने की उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसानों के बस में नहीं। अक्ल की पुख्तगी, सोच की सलामती, दीनदारी की खूबसूरती और अच्छी खाबंदी में से है बदमजा करने वाली और तंग करने वाली चीजों को कबूल करने के लिए नफ्स को आदी बनाना। जो हर चीज का मुहासबा करेगा वो हर चीज खो देगा। इसलिए अपने घर वालों के साथ भलाई का मामला करें और अपने घर वालों को जीते, गर्चे मौकिफ को हार जाएं। अक्ल की पुख्तगी, सोच की सलामती और दीनदारी की दुरुस्ती में से है कि मियाँ बीबी दोनों खैर के पहलुओं को और मुस्बत बातों को याद रखें और उन्हें नजरअंदाज ना करें। वो इसमें बहुत सी चीजें पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द मोमिन औरत से बोझ ना रखे। अगर उसकी कोई खसलत नापसंद होगी तो उसकी दूसरी कोई खसलत पसंद आएगी। भाइयों, इशरत की खूबसूरत बातों में से ये है कि इख्तलाफ ज़ौक़ के साथ हो, मादरत खाही तवादु के साथ हो, सरजनश नरमी के साथ हो, इज्तिमा मोहब्बत के साथ हो और जुदाई एहसान के साथ। ये जायज नहीं है कि इख्तलाफ जबान की लग़ज़िश या किसी बर्ताव की गलती या किसी बेसिमत बात या किसी आरदी करतूत के सबब हो। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये जान ले कि खानदान की कामयाबी एतमाद और तजाहुल आरिफाना में है। आप गलतियों की टोह में लगने और लग़ज़िशों के पीछे पड़ने से गुरेज करें और नियतों और इरादों पर हुक्म लगाने से बचें। जो हसद से दूर रहा उसने दिल और जिस्म को महफूज कर लिया और गुनाह नेमतों को ज़ायल कर देते हैं। राज़ों को दफन करना बुलंद अखलाक में से है। गुस्सा ऐसी तेज व तुन हवा है जो अक्ल की रोशनी को बुझा देती है। इंतकाम की लज्जत एक लम्हा के लिए है, जबकि रिजा की लज्जत हमेशा के लिए है। मर्द वही है जो अपना मकाम खुद बनाए। तुम अपने घर वालों को जीतो, गर्चे मौक़िफ़ हार जाओ। मसला ये नहीं है कि इख्तिलाफ वाक़े हो, वो तो लामुहाला वाक़े होने वाला है, लेकिन अहम अक्ल और दानिशमंदी है कि इख्तिलाफ जब वाक़े हो तो उससे कैसे निपटा जाए। जी हाँ, सब्र, संजीदगी, दस्तबरदारी और माफी के जरिए और नजरअंदाज करके इख्तिलाफ से निपटा जाता है। उन लोगों को मुबारकबाद जो गुस्ताखी को भुला देते हैं, अपने दिलों में कोई सख्ती नहीं रखते हैं और नफरत का कोई रास्ता नहीं जानते हैं। मुबारकबाद उन लोगों को जिनकी मुलाकात में खुशी और मसरत हो और जिनकी गुफ्तगू में सआदत व शादमानी हासिल हो। आप ये जान लें कि जो पहले माजरत करे वो ज्यादा बहादुर है, जो पहले माफ करे वो ज्यादा ताकतवर है और जो पहले भूल जाए वो ज्यादा सआदतमंद है। गलती का एतराफ, हक को कबूल करना, ख्वाहिशात नफ्स से दस्तबरदार होना, इत्तेफाक की चाहत और दिलों को जीतना, ये सब खानदान को जोड़े रखते हैं, घर की हिफाजत करते हैं और अच्छी बूदोबाश पैदा करते हैं। बल्कि ये मसाइल के हल का सिर और सआदत और सकीनत के नुज़ूल का राज है। अपने घर वालों को जीतो, घर से मौक़िफ़ हार जाओ। प्यारे मियाँ बीबी, सच्चाई भरोसा और एतमाद पैदा करती है और झूठ इल्जाम और शक पैदा करता है। अमानत से इत्मीनान हासिल होता है और इंसाफ से दिल इकट्ठा होते हैं। अच्छे अखलाक का नतीजा मुरुवत है और बुरे अखलाक का नतीजा दूरी। इंबिसात व कुशादा दिली से उनसियत पैदा होती है और इनक़िबाद व तंग दिली से वहशत व अजनबियत और फ़िरदही नदामत लाती है। तुम अपने घरों को जीतो, घर से मौक़िफ़ हार जाओ। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन तलाक वाली औरतों को रखो और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुँचाओ। और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो ले उन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम उन्हें उनकी उजरत दे दो और बाह मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो। और अगर तुम आपस में कशमकश करो तो उसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए और जिस पर उसके रिज़्क़ की तंगी की गई हो उसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है उसी में से अपने हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह उतना ही मुकल्लफ करता है जितनी ताकत उसे दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी कर देगा। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के तरीके और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फायदा पहुंचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और बाकी मुसलमानों के लिए हर गुनाह व खता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो बेनियाज है, जिसने अपनी फैयादी आम की और भरपूर अता की, जिसने हमारे ऊपर नेमतें पूरी और मुकम्मल की और हमारे ऊपर अपना पर्दा डाल दिया और पूरा ढांप लिया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो जो करता है उसके बारे में उससे बाज पूछ नहीं की जाती है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और रसूल हैं, जो ताबनाक पेशानी और कामिल तरीन अखलाक के मालिक हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके आले व असहाब पर जो अव्वलीन लोग हैं और उन लोगों पर जो अच्छी तरह उनकी पैरवी करें और नाजिल करदा हिदायत को लाजिम पकड़े और बहुत ज्यादा सलामती नाजिल फरमाए। मुसलमानों, अल्लाह आप पर रहम करे। आप खानदान के मामलात को तकल्लुफ, तंग दिली, दावेदारी और तकब्बुर से दूर नरमी, आसानी और बेसाख्ती के साथ चलाने की कोशिश करें। आप सच्चाई, खैर खाई और नसीहत, इखलास, सादगी, तवादु, फैयादी और अता की कोशिश करें। राहत व सुकून और करार कहाँ अगर घर का जिम्मेदार बोझल फितरत, तंग नजर और बुरी सोहबत का हो, जिस पर हमाकत हावी रहे और उजलत पसंदी जिसे अंधा
رکھے، جو بعدیر راضی ہو اور جلدی ناراض ہو، جو زیادہ احسان جتائے اور بدگمان ہو۔ جس کے اخلاق برے ہیں اسے چھوڑنا آسان ہے، اور جس کے اخلاق اچھے ہیں اس سے جڑنا خوشگوار ہے۔ ہر دھرم متکبر و مغرور ہوتا ہے، وہ نہ معاملات کو اچھی طرح سنبھال سکتا ہے اور نہ مسائل پر اچھی طرح غور و فکر کر سکتا ہے، وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرتا ہے اور حق کی طرف لوٹنے کو کمزوری سمجھتا ہے۔ دونوں میاں بیوی جان لیں، اللہ ان کی مدد کرے اور انہیں سیدھی راہ دکھائے کہ اچھی صحبت، شفقت و نرمی، برداشت و صبر سے اور گمان و وہم سے دور رہ کر ہے۔ حکمت میں سے ہے کہ آپ ہر اس چیز کو نظر انداز کریں جو آپ کے لیے آپ کی زندگی کو مقدر کرے، اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو پیش آئے، آپ اس سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ انسانوں کی انوکھی باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ نصیحت سننا گراں محسوس کرتے ہیں اور فضیحت سننے پر خوش ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنیں، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ شگفتہ عبارت، مسکراہٹ، نرم گفتار، بے لوث قصد، صاف دلی، لغزشوں سے نظر پھیرنا اور نظر انداز کرنا جو کہ مروت کا تاج ہے، یہ چیزیں جس قدر دلوں میں اترتی ہیں کوئی بھی چیز اس طرح نہیں اترتی ہے۔ اتنی بات ہوئی اور درود السلام بھیجیں۔ ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا، اور اس کا قول سچا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کرتے رہے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد حبیب مصطفیٰ نبی مجتبیٰ پر، ان کے نیک و پاک باز آل پر اور ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر۔ اے اللہ، تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ شرک اور مشرکوں کو شکست دے، سرکشوں اور ملحدوں اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما۔ ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ ہمیں ان لوگوں کے ماتحت کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمارے امام اور حکمران کو تو اپنی توفیق عطا فرما۔ تو ان کو اپنی طاعت کے ذریعے مضبوط کر، ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا۔ ان کو، ان کے ولی عہد کو اور ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے، انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرما یا رب العالمین، اور ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت کے معاملے کو مستحکم کر دے، جس میں تیری اطاعت کرنے والوں کو عزت ملے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت پائیں، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما، اس کی شان اور مقام کو بلند فرما، اس کی بنیاد کو مضبوط کر، اس کے گوشوں کو قائم رکھ۔ اے دعا کو سننے والے، اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات ہیں، ان کی رائے کو درست فرما، ان کے نشانی کو درست رکھ، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم کو مضبوط کر، ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ، ان کے دلوں کو جوڑ دے، زیادتی کرنے والوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، اپنی تائید سے ان کی تائید کر اور اپنی مدد سے ان کی مدد کر۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے، اور ہم اس بات سے تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انہیں نیچے سے اچانک اچک لیا جائے۔ اے اللہ، ان کے شہیدوں پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، گھر والوں اور بچوں میں ان کی حفاظت فرما۔ بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔